9वीं क्लास के बारे बता दिओ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ 1 ਤਾਂ मॉडल टेस्ट पेपर मॉडल प्रश्न पत्र सरकार वालों जारी कर दिता गया है। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि नवंबर के अंत विच या दसंबर के स्टार्टिंग दे विच तुहाडा मैथ सारे सबजैक्ट का जिहड़ा टर्म 1 शुरू होने जा रहा है, जिसका सिलेबस तुहाडे नाल पहले ही साझा किया जा चुका है। कुल 90 मिनट का पेपर होएगा, जिहदे विच 40 तुहानूं MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं। प्रश्न पत्र में 40 बहुविकल्पी प्रश्न हैं तो सारे ही प्रश्न तुसीं करने ने। पहला क्वेश्चन ध्यान देखो, बहुत सिंपल तरीके नाल समझाने की कोशिश करूँगा तो पेपर विच इस दे नाल रलदे मिलदे ही क्वेश्चन आने ने। तो पूरी वीडियो नूं ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल समझो तो फिर कॉपी ते करके देखियो। तो विच तुहानूं मैं शॉर्टकट मैथड भी दसी जाऊँगा किवें कि आपां किसी क्वेश्चन नूं शॉर्टकट मैथड नाल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक अपरिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररैशनल नंबर। हुण ध्यान नाल समझो, ये हैगा वर्गमूल 225 हैगा ना, वर्गमूल 225। तुसीं एक चीज़ का याद रखना है बेटा, जिस रकम का वर्गमूल टुट जाता है, याद रखो ये वर्गमूल 225 का मतलब होंदा है वर्गमूल के अंदर आ गया 15 गुणा 15। तो 15 गुणा 15 का मतलब की हो गया, वर्गमूल चो 15 बाहर आ गया, क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो दो अकमां बराबर होंदियां ने तो वह बाहर निकल जाती है। इस करके ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इस अगे चलते हैं, ये अगे भाग खत्म हो गई, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि भाग खत्म तो नहीं हुई, लेकिन देखो 4 7 8 4 7 8 रिपीट कर रहा है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो साड़ी अपरिमेय संख्या केड़ी हुई, वर्गमूल 23। याद रखना है वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो वर्गमूल एक होंदा है, वर्गमूल 4 2 होंदा है, वर्गमूल 9 3 होंदा है, वर्गमूल 16 4 तो वर्गमूल 25 5। 1 4 9 16 25 इन्हां दा वर्गमूल ही टुटदा है। बाकी जिन्नियां संख्यावां बच गईयां 25 तो बाद तुहानूं पता ना 6 का वर्गमूल होंदा है 36, 7 का 7 7 49 तो वर्गमूल 49। तो इन्हां दे अलावा जिन्नियां भी नंबर हैगे, जिन्ने भी नंबर वो सारे अपरिमेय संख्यावां, मतलब वर्गमूल 2 अपरिमेय है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 9 छड़ दो, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12, वर्गमूल 13, ये सारे अपरिमेय ने। इसी तरह वर्गमूल 17 18 19 20 21 22, वर्गमूल 23, वर्गमूल 24, ये सारे अपरिमेय संख्यावां ने। उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होगा कि इन्हां संख्यावां नूं छड्ड के इन्हां दे विचकार जिन्नियां भी संख्यावां ने वो अपरिमेय संख्यावां हुंदियां ने। अगे चलते हैं दूजा क्वेश्चन, px बराबर 2x जमा 1 होवे तो p 1/2 का मुल पता करो। कुछ नहीं करना, देखो px कितना है 2x जमा 1, तो ये असीं की करना है x नूं 1/2 भरना है। 2 x की थां ब्रैकेट लगाओ तो ये 1/2 भर दिओ जमा 1। कुछ नहीं करना, 2 की थां 2 लिखना है, x की थां ब्रैकेट दे विच x की वैल्यू भरनी है। कितनी दी है ये जी p के ब्रैकेट से, देखो इतने x है, इतने p की ब्रैकेट से 1/2 है। ये मतलब जिथे जिथे x है वो थां की भरांगे 1/2 भर देंगे। 2 नाल 2 कट्टिया गया, तो देखो 2 नाल असी 2 नूं कट दिता, साडे कोल बचिया कि 2 नाल 2 कट के 1 बचिया है। इस गल का ध्यान रखियो, बच्चे इस 1 नूं भी नहीं लिखते। तो साडे कोल की बच गया 1 जमा 1, टोटल हो गया 2। तो साडा आंसर कितना आ गया 2। ये ऑप्शन इसका साडा आंसर आ गया। तीजा क्वेश्चन देखो बेटा, 9 की घात है -1/2। तुसीं 9 नूं 3 की घात 2 लिख सकते हो, नाल ही गुणा जिहड़ी घात पहला सी वो भी लिखनी पैनी है 1/2। ध्यान नाल समझो, 3 की घात 2 लिखी, क्यों? क्योंकि 9 नूं 3 गुणा 3 बोलते हैं, 3 की घात 2। इस 2 घात नाल अगली 2 घात कट्टी गई, देखो इस 2 घात नाल ये 2 घात कट्टी गई, साडे कोल बच गया 3 की घात -1। हुण याद रखो इस गल का कि जे किसी की घात -1 होवे तो 3 आंसर नहीं हुंदा, उहदा उलट आंसर हुंदा है, मतलब 1/3 तुहाडा आंसर होएगा। याद रखना, जेकर घात माइनस विच है तो रकम नूं पलटना पैंदा है, उलट करना पैंदा है। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, 1/5 और 1/3 के विचकार एक परिमेय संख्या है किहड़ी। ध्यान नाल समझना है, इन्हां दोनों के विचकार किहड़ी एक परिमेय संख्या वा, किहड़ी एक परिमेय संख्या हो सकती है, तुसीं किदां पता लगाओगे। ध्यान नाल समझना है, 5 ते 3 नूं जोड़ करो, कितना है 8, उहदा अद्धा कर दिओ, कितना होया 4। 4 सौखा, कितना ही सौखा सवाल है, आई गल समझ के नहीं आई। दोबारा सुन लो,
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਥਲੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਤੇ 3 8, 8 ਦਾ ਅੱਧਾ 4, ਥੱਲੇ ਪੰਜੂਤੀਆ 15 ਹੀ ਆਣਾ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ 15 ਹੀ ਆਣਾ। ਪੰਜੂਤੀਆ 15 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜੂਤੀਆ 15 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜੂਤੀਆ 15 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥਲੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਅੱਧਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਥਲੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 4, ਤੇ 4/15 ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। A rational number can be expressed in the form of P by Q where ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ P ਤੇ Q ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ P/Q ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ P ਔਰ Q ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ Q ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। P and Q are integers but Q is never be 0। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, when we rationalize the denominator of 1/√7 then it becomes this, then find the value of K। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ 1/√7 ਦੇਖੋ 1/√7 ਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ? ਵਰਗਮੂਲ 7 ਆਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ 7, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ K, ਤੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 7। ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 7, ਉੱਪਰ ਵਰਗਮੂਲ K/7। ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ K ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ, ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, K ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 7 ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਈਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਅ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਐਨ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਅਗੈਰ ਸਿਫਰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਿਮੇਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਿਮੇਯ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ x/2, ਚੌੜਾਈ ਹੈ x/1। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ x ਤੇ x ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, x ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 3। ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਖਰ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, 3 ਹੈ। ਆਹ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਘਾਤ 2, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, 2 ਤੇ 1 3, ਵਿਚਕਾਰ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਏਕਮ 2, 2 ਏਕਮ 2। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ x ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? x ਨੂੰ, x ਦੀ ਘਾਤ 2। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ x ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਨੂੰ, 1x। ਫਿਰ ਆਹ 2 ਜਾਏਗਾ x ਦੇ ਕੋਲ, 2x। 2 1 ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 2, x ਦੀ ਘਾਤ 2, 1x ਤੇ 2x ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਗਏ 3x ਜਮਾ 2। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ C ਆਪਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿੱਥੇ 2 ਧੁਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ y ਧੁਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ x ਧੁਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਧੁਰੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ 0 0। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? B ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 0 0 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 0 0 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 0 0 ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਅ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਹੈ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਧੁਰਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y ਧੁਰਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਧੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੜਵੀਂ ਨੂੰ y ਧੁਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੜਵੀਂ ਨੂੰ y ਧੁਰਾ, ਲੇਟਵੀਂ ਨੂੰ x ਧੁਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੇਟਵੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ। 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ,
11वें क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ के ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ px ਲਿਖ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ px ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ 3x ਜਮਾ k। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। x ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ 0 ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ -1 ਉੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰੋ ਕਿ x ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, 3 ਦਾ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ, x ਨੂੰ 1 ਭਰ ਲਿਆ, ਜਮਾ ਦਾ ਜਮਾ k ਦਾ k ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 0 ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 0 ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਹੁਣ k ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ k ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਏਕਮ 3 ਆ ਗਿਆ, ਜਮਾ k ਬਰਾਬਰ 0। k ਤੇ k ਮਿਲ ਕੇ 2k ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, 3 ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਆ ਗਿਆ, 3/2 ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 3/2 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। याद रखना जो भी k का मुल पता करना है तो एक छोटी वाली बहुपद वड्डी वाली बहुपद का गुणनखंड होवे तो छोटी वाली बहुपद को 0 के बराबर रखो, उत्थों x की वैल्यू कड्डो तो वड्डी वाली बहुपद विच भर दिओ तो उत्थों k का मुल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द रिमाइंडर वैन डिवाइडेड बाय द सेम क्वेश्चन है बेटा। इस वड्डी वाली बहुपद नूं इस छोटी वाली बहुपद नाल भाग करके बाकी पता करना है। तरीका करन दा सेम है। ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ बहुपद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ बहुपद ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਮਾ 3x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 3x ਜਮਾ 1। ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ बहुपद ਹੈ x ਜਮਾ 1, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ x ਨੂੰ -1 ਭਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਘਾਤ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 3 ਵਾਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, फिर प्लस का प्लस लग गया, 3 का 3 लिख लिया, इतने 2 का तो 2 वारी भरांगे, 1 वारी तो 1 2 वारी, फिर प्लस लग गया, फिर 3 लिख लिया, फिर 1 वारी भरांगे क्योंकि इको ही x है +1। समझ लगी गल किस तरह वैल्यू भरते हैं। जो भी वैल्यू आई है उसनों 19 वारी लिखना जिन्नी उसकी घात है। 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा करके 1 ही आता है, इस गल का तुहानूं सारिआं नूं पता है। लेकिन माइनस माइनस प्लस फिर एक माइनस आ गया, इस करके माइनस का निशान लगेगा, -1 आ गया तुहाडे कोल। 3 एकम 3 ही रहेगा, लेकिन 2 माइनस के प्लस हो गए। 3 एकम 3 पर इको ही माइनस है तो माइनस लगेगा +1। हुण तुसीं ध्यान नाल देख सकते हो कि 1 नाल 1 कट गया क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का, 3 नाल 3 कट गया, सारे ही कट गए तो बच्चा कौन 0। बी ऑप्शन तुहाडा आंसर आ गया। बहुत ही सौखा तरीका है बेटा। छोटी वाली बहुपद नूं 0 के बराबर करो, उत्थों x की वैल्यू निकलेगी, वड्डी वाली बहुपद विच भर दिओ ते वड्डी वाली बहुपद दे विच भर के जे 0 आ गया जो भी आया वो तुहाडा बाकी होएगा। 13वां क्वेश्चन करन लगे। 13वें क्वेश्चन कहता कि दिते हुए चित्र विच बिंदु ए ते बी के निर्देशांक पता करो। हुण तुसीं ध्यान नाल समझना, पहला बिंदु देख लईए, आपां डायग्राम देख लैंदे आ। देखो जी ये डायग्राम है साडे कोल, आ तुसीं देख पा रहे हो। ए सारे नूं पता है कि जब बिंदु हुंदा ना बेटा जी वो हुंदा है x, y नूं बिंदु बोलते हैं, ठीक है जी। हुण ए बिंदु कितना होएगा ते बी बिंदु कितना होएगा, ध्यान नाल समझियो। हुण तुहानूं पता है कि सब तो पहला असीं x भरना है। हुण ये देखो x धुरे दे उत्ते है, किहड़े बिंदु ते x, देखो x साडे कोल 4 बिंदु ते है तो ये कड्ढण लई x की थां ते असीं 4 भरांगे ते y की थां ते बिंदु y एक्सिस नूं टच कर रहा है नहीं कर रहा, इस करके 0 भरांगे। है ना सौखा काम। हुण बी बिंदु देखो कित्थे है, आ रहा तुहाडा बी बिंदु, पर ये वाई तुरे नूं टच कर रहा है कदों 3 ते वाई के खाने विच 3 भरांगे तो एक्स के खाने दे विच 0 भरांगे। इस गल नूं ध्यान रखो, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इस तरह साडा ए बिंदु आ गया 4,0 तो बी बिंदु आ गया 0,3। चलो जी साडा ऑप्शन किहड़ा है, देखो ए हैगा साडे कोल 4,0 तो बी हैगा 0,3, साडा ए ऑप्शन आंसर आ गया। 14वां क्वेश्चन देखो, उस बिंदु जिस विच भुज ते कोटि दे उलट चिन्ह हुंदे ने किस चौथाई विच आउंदा है। ध्यान नाल समझना बेटा सारा ने। जदों एक्स धुरा ते वाई धुरा आपस विच कटदे ने
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਸੈਕਿੰਡ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ। ਤੀਜੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਵਿਚ ਐਬਸਿਸ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਵ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨਸ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਜ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਭੁਜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਪਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਐਕਸ ਵਰਗਮੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ 1/x ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਵਾਈ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 5 ਇਕਾਈ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਧੁਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਧੁਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਮਾਈਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਈ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -5 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈ। ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ। ਵਾਈ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ -5 ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ 0, 0,-5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਅ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸ਼ਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਿਫਰ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ 0 ਅਤੇ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 1। ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2x + 3y = 1। ਹੁਣ 2x ਦੀ ਬਰੈਕਟ 3y ਦੀ ਬਰੈਕਟ ਬਰਾਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ x ਦੀ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ y ਦੀ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂਗੇ। 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਏਕਮ 3, 4 ਅਤੇ 3 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਆਪਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਤਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨ ਅ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਡੈਸ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਬੇਟਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਵੀਮਾ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ A, B ਅਤੇ C ਇੱਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ A, B ਅਤੇ C ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ B ਬਿੰਦੂਆਂ A ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ। B ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ, B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। AB ਜਮਾ BC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, AC ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 21ਵਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਕੇਲ ਨਾਲ।
2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 4 5 ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਹਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਇੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ, ਹਰਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਮੋਹਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹਰਮਨ ਆਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ। देयर probabilities of winning race is as this what is the probability of winning the greatest। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਮੋਹਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, P ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3/10, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋੜ ਲਿਆ। P ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/2 ਤੇ ਹਰਮਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਰਮਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 20/100। पर ये नहीं कहना 20/100 ਵੱਡਾ है। देखो 0 0 कट गए, ये 2/10 है, ये 3/10 है, ये 1/2 है। 1/2 का मतलब समझते हो, जे इत्थे भी 10 है, इत्थे भी 10 है, इत्थे भी 10 बना लेने, इनू कवांगे असीं 5 ਨਾਲ गुणा करके 5/10। हुण तुसीं दसना है कि ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ है, 3/10, 5/10 ਜਾਂ 2/10। मोस्टली बच्चे कहते हैं 5/10, लेकिन याद रखो 5/10 ਵੱਡਾ नहीं हुंदा, 2/10 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਦੇਖੋ 3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, 5 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, 2 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਹਨ, ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਮਨ ਤੇ ਆਲ ਹੈਵ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਹਰਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਗਿਵਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। y बराबर -9, y बराबर 9, x बराबर -9, x बराबर 9। देखो बेटा इत्थे ग्राफ मिसिंग सीगा, मैं बना लिया है। हुण तुसीं देखो आ साडा x तुरा है ते आ y तुरा है। लाइन जिहड़ी बनाई गई है वो x तुरे नूं टच कर रही है, तो किहड़े पॉइंट ते देखो 8 तो बाद 9 नूं, x बराबर 9 साडा आंसर होएगा। इस तरह जे वो x बराबर इधर माइनस वाल हुंदा तो x बराबर -9 होना सीगा। जे y नूं टच करदा तो y बराबर 9, जे थल्ले टच करदा y बराबर -9। ये डिपेंड करदा तुहानूं ग्राफ किद्दां दा होएगा। अगला क्वेश्चन देखो 24वां। समीकरण x - 2y का एक हल। ध्यान सुनना है, पहला ही 0,2 ये जिथे जिथे x है उत्थे 0 भरो, y नूं 2 भरोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ये साडा आंसर नहीं हो सकता। 2,0 2 इत्थे भरिया तो 4 के बराबर नहीं होएगा। 4,0 बिल्कुल सही, क्योंकि 4 भरांगे इत्थे 0 हो जाएगा, 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन ही साडा आंसर आ गया। 25वां क्वेश्चन ध्यान नाल देखण वाला है, ध्यान नाल देखियो। कहते हैं कि इन्हां विचों किहड़ा समीकरण x - y बराबर 5 का अलीक है। इहदा मतलब किवें करांगे इहनूं? देखो x - y बराबर 5, इहदे विच असीं x y नूं जे 0 भरांगे तो x 5 आएगा ना। देखो y 0 हो गया, y नूं 0 कर दिओ, x कितना होएगा 5, तो x 5 इत्थे है नहीं, x 5 इत्थे है नहीं। देखो ध्यान नाल तुहानूं डायग्राम दिख रहा है, x 5 नूं टच नहीं कर रहा, इत्थे 4 नूं टच कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इत्थे 3 नूं टच कर रहा, आंसर नहीं हो सकता। इत्थे 5 नूं टच कर रहा, यही मेरा आंसर है। इत्थे 5 नूं टच नहीं कर रहा, सोचण दी लोड़ ही नहीं, सानूं साफ पता लग रहा है कि साडा x 5 नूं टच कित्थे कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है कि तुहाडे कोल डायग्राम दिता गया है, दिते गए चित्र विच AB समांतर जिहड़े CD हैगा AB वो 75 डिग्री, ये 750 नहीं है, 75 डिग्री है बेटा। 75 के ऊपर डिग्री पई है, 45 के ऊपर डिग्री है, ये नहीं हैगा। ठीक है, हुण ABO देख रहे हो तुसीं, ये साडे कोल है 75 डिग्री ते CDO हैगा 45 डिग्री। असीं पता करना है DOB। ध्यान नाल समझिओ, असीं इत्थे एक लाइन खिच दिंदे आ, आ देखो लाइन खिच दिख रही तुहानूं। ਹੁਣ देखो आ बन गया Z तो ये हो गया 75, आ भी Z तो ये हो गया 45।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ ਸੀ 75 ਤੇ 45 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ 75 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 45 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 0 120 ਡਿਗਰੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ 75 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਡਿਗਰੀ। 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ z ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ z, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3x + 60 ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 5x - 40 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 40 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 60 ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5x ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਲਿਆ 3x ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 100, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x, ਕਿਉਂਕਿ 5x ਤੋਂ 3x ਗਏ 2x। ਹੁਣ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ, 100 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 50। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਡਿਗਰੀ। तो साडा आंसर आ गया सी ऑप्शन, साडा बिल्कुल सही आंसर हो गया। 28वां क्वेश्चन देखो सारे, कहते कि दिते गए चित्र विच रेखावां PQ ते RS T बिंदु ते कटदियां हन, ते जेकर PRT 40 डिग्री है, 95 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो असी SQT आ वाला कोण पता करना है। बहुत ही सौखा सवाल, ध्यान नाल देखियो। सब तो पहले देखो तुहानूं 95 ते 40 दिता गया, तुसीं आ वाला कोण पता कराओगे। किवें पता करते हैं, ध्यान नाल समझना है। 95 ते 40 नूं जोड़ो, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਨੂੰ ਜੋੜੋ, 135 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 45। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 45 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 45, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 45 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ 75 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 45 ਤੇ 75 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 45 ਤੇ 75 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 120। ਹੁਣ ਜੇ ਆ 120 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 2 ਕੋਣ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 180 ਚੋਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ 45 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 45 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 3 ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੋਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ 45 ਇੱਕ 75। ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ 45 ਤੇ 75 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, 120 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 180 ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। तो लो जी, साडा आंसर आ गया जी बी ऑप्शन। 29वां क्वेश्चन है, एक सिक्के नूं 1000 वार उछालिया जाता है तो चित आउण की संभावना, चित कितनी वारी 455 वारी, तो पट आउण की संभावना 545 वारी है। तो हरेक घटना की संभावना पता करनी है। बहुत ही सौखा। टोटल 1000 है, तो चित आउण की संभावना कितनी होएगी 455, 455 बटा 1000 है ना। तो पट आउण की 545 बटा 1000। 1000 का मतलब होता 3 0 1 2, इत्थे पॉइंट आना 5 5 4 के पिछे पॉइंट देखो, 5 5 4 के पिछे पॉइंट आ रहा, तो 5 4 5 के पिछे पॉइंट। पहला ही ऑप्शन तुहाडा आंसर है, क्योंकि 1000 है, 1000 का मतलब 3 के पिछे पॉइंट होता है। देखो कि 3 के पिछे पॉइंट लगा है, गल खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी। किसी भी घटना की सारिया संभावना का जोड़ हमेशा एक होंदा है, वध तो वध। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इस तरह साढ़े 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। हम आप 31वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ध्यान नाल देखना है। बहुत ही सौखे ढंग नाल समझाया जाएगा तुहानूं, ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज भी तुहानूं दी जा रही है। ध्यान नाल सुनियो। उस तो बाद असीं 31वां क्वेश्चन शुरू करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा है किस तरह असीं किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, जां किस तरह तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो, तो किस तरह तुसीं मेरे चैनल तो वीडियोज़ प्राप्त कर सकते हो।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ फ़ोन कोई भी फ़ोन लिया, देखो इस फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपने YouTube ਤੇ क्लिक किया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ सर्च बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लिखना है विवेक VIVEK स्पेस नॉलेज KNOWLEDGE हब HUB। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੌਲੇਜ ਹਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਨੌਲੇਜ ਹਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਰਕ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫॉर ऑल। ਉੱਤੇ फॉर ऑल ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ फ़ोन ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਡ ਅ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ 3 ਬਾਕਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਡਾਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ 3 ਡਾਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਪਿਕਚਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਪਿਕਚਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਸਮਝ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 6th ਨਿਊ ਮੈਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ, ਠੀਕ ਆ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 3, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਨਿਊ ਮੈਥ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਸ਼ੋ ਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਥ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ 1.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 1.2, 1.2 ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 1 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 2 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 3 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 15 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 7 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 8 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 10 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 12 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। MCQs ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, NTSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 15ਵੇਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 15ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਲੋ ਜੀ 31ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 3 ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 4 ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1 2 3 4। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕੋਣ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋ ਜੀ 5 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10, 0 ਉੱਪਰ 1, 9 ਤੇ 1 10 ਤੇ 7 17 ਤੇ 7 24 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 240। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 360 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਈ 180 ਚੋਂ ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲਈ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 120 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 32ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ 5 3 5 9 13 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਅਨੁਪਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ x ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, 3x 5x 9x ਤੇ 13x, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 22 22 ਤੇ 5 27 ਤੇ 3 30 30x ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਤੇ, ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ ਜੀ 360 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 12। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ 12 ਉੱਤੇ 36। ਦੇਖੋ 3x ਹੈ ਨਾ, 12x 12 ਨਿਕਲਿਆ, 12 ਉੱਤੇ 36 36 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ 33ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਆ ਟੇਢਾ ਇੱਧਰੋਂ ਟੇਢਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਲੰਬ, ਆ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮਬਸ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਆਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਹੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 34ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, find the probability that any of these bag chosen at randomly contain more than 5 kg, more than 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ, 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਾ, 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ 0.8 ਆ ਗਿਆ, 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 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 1 2 3 4 5 6 7 7 ਬੈਗਾਂ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗਿਣ ਲਓ 11, 7/11 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 35ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਪੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੈਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ 95 ਪੈਸੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ। ਆਹ ਕੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਕੋਣ 53 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਹ 35 ਕੋਣ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ Z ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ Z, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੋਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ 2 ਕੋਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 2 ਕੋਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ। 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 88, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ 88 ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 180 ਚੋਂ 88 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 88 ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ 2 ਤੇ 9 92 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 92 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 92 ਡਿਗਰੀ। तो लो जी बी ऑप्शन 92 डिग्री साडा आंसर आ चुका है। 37वें क्वेश्चन में चलते हैं। एक पासे ते सुट्टन जान ते अंक 4 ਜਾਂ 5 ना आउण दे संबंध। देखो जो एक पासा सुटते हैं ना तो साडे कोल रकम किहड़ी हुंदी है पासे च या तो 1 हुंदा है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6, मतलब कुल चांस 6 ने, थल्ले 6 आना है जो मर्जी हो जाए। हुण कहंदा ना 4 आवे ना 5 आवे, इहदा मतलब 1 2 3 ते 6 4 ऑप्शनां चों कोई भी आ सकता है। तो साडा आंसर होएगा 4/6 कट के 2 दूनी 4 2 तीय 6 2/3 साडा आंसर होएगा। संभावना का मतलब हुंदा है टोटल चांस नीचे ते ऊपर जिहड़े चांस वो मंग रहा है वो किन्ने ने।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 6 ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਚਾਂਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈ ਔਨ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ x ਬਰਾਬਰ y ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ x ਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ। 39ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। x ਤੇ y ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ x y ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਂਗਲਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ।